नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का रंगारंग मेला जारी है तो कल मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 6 विकेटों तो शिकस्त देती। बड़ा जबरदस्त मैच सीगा। हैदराबाद ने पहला बैटिंग करता हुआ 225 रन बनाए। हूँ नज़र आ रहा है कि कोई इंटेंट दिखा रहे हैं। थानू पता जो एक टीम दीवार ना लग जाए फिर कम बैक करना जरूरी हो जाता है। लेकिन असी जो मैच की गल करिए, सिर्फ मां सदाकत ने 62 रन की शानदार इनिंग्स खेडी। बड़े अच्छे नौजवान, बड़े टैलेंटेड बैटर ने। इन्होंने कल 5 छक्के लाए तो 5 चौके नाल इन्होंने ला के सब नूं दस्सिया कि भाईजान मैं अज भी इस खाते में है। साइम अयूब थानू पता है 12 करोड़ रुपए में उनका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो सिर्फ 27 रन बनाकर आउट हुए हैं। एक बार फिर उन्होंने मायूस किया है। लेकिन शर्जील खान की तारीफ बनती है। उन्होंने 51 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेडी। तो शर्जील खान बारे बड़ी देर तो यह गल्लां हो रही सी कि उन्होंने क्यों इग्नोर किया जा रहा है, प्लेइंग 11 में उन्होंने शामिल होना चाहिए। लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि यह जी उन्होंने इनिंग्स खेडी इहदा उन्होंने जरूरी तौर पर मुआवजा भी लभे। मुल्तान सुल्तान की असीं गल करते हैं जी, साहिबजादा फरहान हमेशा तो परफॉर्म करते हैं। थानू पता है वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 2 सेंचुरियां लाइया तो कल भी उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की पहली सेंचुरी जोड़ दी है। तो उन्होंने 106 रन बनाए हैं, जिन्हें 8 छक्के ते 7 चौके शामिल ने। तो स्टीवन स्मिथ वन ऑफ माई फेवरेट बैटर, उन्होंने 46 रन बनाए ने। बड़े जबरदस्त बैटर ने। जो उन्होंने पिक किया गया तो यही गल्लां आ रही सी कि जी मुल्तान सुल्तान सब तो तगड़ी टीम है इस वेले। तो स्टीव स्मिथ ने भी दस्सिया कि खूबसूरत शॉट्स किस तरह खेडिया जांदियां ने। साडे नाल मौजूद ने मियां अरसलान साहब। अरसलान साहब वध जिया नूं पहलां तो असीं जरा पोस्टमार्टम करते हैं हैदराबाद की टीम का। जो लबुशा नूं कैप्टन बनाया गया तो सवाल उड़ते पे सी कि भाईजान इन्हां दा टेस्ट करियर तो बड़ा अच्छा, लेकिन T20 में इन्हां दी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। तो एक नवी टीम है, ओनर्स तद सुते पे सी कि मतलब एक इवें दे बंदे नूं जिम्मेदारियां सौंप दित्तियां जिन्दा कोई है ही नहीं, मतलब कोई इंटेंट ही नहीं आती। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब मुफाज, तुसीं गल करन दा मैनूं मौका दिता। तो मैं यही कहांगा कि बिल्कुल कहंदे ने कि जदों तुसीं कोई भी काम कर रहे हो तो तुसीं यही नहीं सोचना चाहिए कि तुहाडे कोल पैसा है तो तुसीं पैसे नाल दुनिया के सारे काम जिहड़े वो खरीद सकते जे। जबकि पैसा होने के बावजूद, अच्छी टीम खरीदने के बावजूद जिहड़ा तुहाडे कोल स्ट्रैटजी होनी चाहिए, तुहाडे कोल प्लानिंग होनी चाहिए कि तुसीं किस स्ट्रैटजी नाल प्लानिंग नाल अपनी टीम को लैके चल रहे थे। जो हैदराबाद की बोली हुई, तुहानूं पता है कि एक जिहड़ी खातून उत्थे इन्हां दी बोली वास्ते जिहड़ी मतलब बड़ी वायरल हुई ते क्या कि उन्होंने कमाल करता है, नेशनल क्रश बन गई सी वो। हैदराबाद जिहड़ी है वो सोशल मीडिया ते बड़ी डिस्कस हुई और क्या गया कि हैदराबाद ने जो प्लेयर खरीदे ने एक बार बड़े हैरान कुन प्लेयर ने। साइम अयूब तुहानूं पता है कि वो अपनी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के बेच थोड़ा बहुत बैटिंग अगर नहीं चल रही थी, लेकिन ऑलराउंडर अगर बॉलिंग की गल करिए तो अच्छे चल रहे सी और उन्होंने ना बड़ा महंगा जिहड़ा है वो खरीदिया। और उसके बाद अगर गल की जाए हैदराबाद की, तो हैदराबाद जिथे लैक कर गया, लैक कुछ हो है कि एक टेस्ट प्लेयर नूं, एक बाहर के प्लेयर नूं जिन्होंने अपने मुल्क दे विच T20 दे विच इन्नी फोकियत नहीं है, उन्होंने इन्नी जिहड़ा इन्ना T20 नहीं खिडाया जा रहा, उन्होंने तुसीं बाहरों लिया के चुक के आके पाकिस्तान की कंडीशन दे विच उन्होंने तुसीं कैप्टन बना देंगे जे, कि जिंदा कोई हुण तक एक्सपीरियंस ही नहीं है कैप्टन का। और फिर वो कैप्टन साहब जिथे कि उन्हें पता कि मैं एक रेगुलर बॉलर नहीं हाँ, मैं एक रेगुलर स्पिनर नहीं हाँ, ठीक है बैटर है, लेकिन उस लेवल का बैटर होना, स्ट्राइक रेट उस चीज़ा नहीं। उसके बावजूद वो आंदे ने जनाब गुगली करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साहबजादा फरहान जिस तरह उन्होंने पोस्टमार्टम या उन्होंने जो कि बेहतरीन तरीके नाल उन्होंने खिलाफ परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, वो बड़े जिहड़ा कमेंडेबल सी। गल ये है कि हैदराबाद में जो चीज़ा ने नोट की है कि सब तो बड़ा तो जिहड़ा लैके उन्होंने स्ट्रैटेजी का, उस बाद उन्होंने को एक कैप्टन जिहड़ा वो ऐसा उन्होंने कैप्टन है कि जिन्होंने कोई इससे पहले इंटरनेशनल के विच भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने आइडिया ही नहीं है कि मैं कितने अपना केड़ा बॉलर यूज करना है। हैदराबाद की टीम की सब तो वड्डी मैं तुहानूं बदकिस्मती दसदा जावां, जिहड़ा उन्हों का प्रीमियम बॉलर है ना, जिहड़ा उन्हों का मेन बॉलर है मोहम्मद अली है। आया तो मोहम्मद अली ने पिछले जो PSL कितने अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन उस तो बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौका मिलिया तो जो उनके नाल होया तुहानूं भी पता, जिस तरह बैटरां ने उन्हें खूब धुलाई की। स्पिनर दा उन्होंने लकब दिता गया सी मोहम्मद अली जिहड़ा हारिस रऊफ तरह सिर्फ गेंद नूं तेज स्पीड नाल सुटना जानदा है, जबकि उनके कोल भी कोई वेरिएशंस नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। उन्हें शॉर्ट लेंथ बॉल करनी, उन्हें यॉर्कर करना, उन्हें प्लेयर नूं किथे बैट्समैन नूं पकड़ना, उनके कोल बिल्कुल दिमाग तो खाली है।
ਤੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਇਨਵੇਂ ਦੇ ਬੋਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਬੋਲਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਗਰ 350 ਰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਲਾਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕਪਤਾਨੀ ਪੀਐਸਐਲ ਕੀ ਹੈ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰੂਬਰ ਕਾਢ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸ਼ਰਜੀਲ ਖਾਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਖਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਬਬ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਰਜੀਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੀਐਸਐਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਮੈਚ ਉਦੋਂ ਖਿਡਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ हैदराबाद ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਓਪਨਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਨ ਡਾਊਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖਿਡਾਰੀ। ਸਾਇਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ 27 ਰਨ ਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲॉप ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛੇ ਇੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਘੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਖਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡ ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਣਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨਸ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਹੋਏਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਸਤਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਸਾਇਮ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਨ, ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਬੇਦਾਗ ਮਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾ, T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਅੰਪਾਇਰ ਰੋਸ਼ਨ ਮਹਾਨਾਮਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਮੈਚ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਗੋਸ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। PSL ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? कमेंट में यही करांगा कि अगर फखर जमान की गल की जाए तो फखर जमान मेरे ख्याल नाल बड़ा ही हंबल पर्सनैलिटी है, बड़ा ही जो कि कंपिटेंट बंदा है, बड़ा ही तहम्मुल मजाजी और शाइस्तगी ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਪਕੜਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਟ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਲ ਪਿੰਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਕਲਮੰਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਜ਼ਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਹਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਕਿ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਾਬਿਕ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਾਮਰਾਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਵੀ मतलब ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਦ ਕਰਤਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਿੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਫਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟਵੀਟ, ਔਰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।